बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। इंडिया में नरेंद्र मोदी जब से हुक्मरान बना है उसने इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, और ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने इसको वोट दिया है और क्यों दिया है। ऐसे पागल आदमी को तो पागलखाने में होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बंदा एक मुल्क की गवर्नेंस कर रहा है और गवर्नमेंट का क्या हाल किया है। हालांकि इंडिया की एक बहुत बेहतरीन रेपुटेशन थी, इंडिया का एक नाम था, पूरी दुनिया में इंडिया अच्छे हवाले से जाना पहचाना जाता था। लेकिन अब के हालात देखिए, उसकी मैशत, माशरत, सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप सब लोग जानते हैं। ऐसे बंदे को आप लोगों ने हुक्मरान बना दिया है जो दुनिया को तबाह कर रहा है, मुल्क को तबाह कर रहा है। अब आप खुद देखेंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है। उसने ना सिर्फ minorities को भी आगे कुचलना है, उसने शूदर जात को भी नहीं छोड़ना, उसने हिंदुओं की जातों को भी तबाह बर्बाद करना है, और ब्राह्मण जात से उसने दूसरों को मरवाना पिटवाना है। आप देखोगे कि आगे क्या क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिसके साथ दोस्ती लगा के बैठा हुआ है ना, तो वो किसी का दोस्त यार नहीं है, ये आप अच्छी तरह से देख ले। जिसके साथ उसने दोस्ती जारी की है ना, उसको तबाह बर्बाद ही किया है। इसलिए आप लोगों को भी अकल के नाखून लेना चाहिए और साइड पे होना चाहिए। और मुस्लिम दुश्मनी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुसलमानों से दुश्मनी करके आप लोग क्या कर रहे हो, क्या फायदा कमा रहे हो। मुसलमान तो किसी को कुछ नहीं कहता, मुसलमान तो बेजडर सी कौम है, वो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, अपने दीन को फैलाने की जरूर कोशिश करती है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का हुक्म है और ये हमारा मजहबी फरीज़ा है कि हम सब लोगों को बताएं कि इस्लाम की क्या सच्चाई है। आप लोग भी इस्लाम को पढ़ो, समझो, सोचो, देखो। अगर आपका दिल मानता है तो इस्लाम कबूल करो, अगर नहीं मानता तो कोई मुसलमान आप पे जबर नहीं करेगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन अपना मजहबी फरीज़ा ज़रूर अदा करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक का हुक्म है। और मेरी बातों को हल्का ना लीजिएगा, और ये सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली है। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। सारे वीरों का की हाल चाल। सॉरी वो पहला ना कुछ काम खराब हो गया सी। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐ ਪੂਰਾ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਚੱਡੀ ਧਾਰੀਓ। ਹੈਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਪੈਣੀ ਸੀ ਠੰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਾਡਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਤਕੀ ਤੱਪੜ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ, 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਰਣਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖਰੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਛੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ, 2 ਲੱਖ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ।
ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਚੱਡੀ ਧਾਰੀਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਚੱਡੀ ਧਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਡੀਆਂ ਲਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣ ਪੈਰ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹੂੰ, ਝੋਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਐਤਕੀ ਝੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਝੋਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਟਨ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਟਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਹਣਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਬੀਫ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਚਿਕਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀ ਆ ਨਬੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਓਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੱਸ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਓਗੇ ਹੈਂ? ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅਛਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ RSS ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਚਮਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਲਨ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ JNU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।